Hello everyone, welcome to RMS tutorials. In previous lecture, we have seen unit number 4. We have started unit number 4, which is event handling using AWT components and swing components. So we have discussed about AWT component, what is frame, what are the controllers, layout controller manager, and what are the components. Okay, now in this lecture we are going to see what is swing, what is the introduction of swing, features of swing, difference between AWT and swing, and some swing components which are similar to AWT components, and some advanced swing component. Okay, and then lastly we will be going to see practical number 18, which is J combo box, and practical number 19, which is create J tree and J table. Okay, so we will be going to see only J tree explanation. Okay, so without wasting time, let's go on our PPT. Yes, so here is introduction to swing. Okay, swing is a powerful part of the Java foundation classes. Okay, there is a Java foundation classes, त्याच्यामध्ये swing component हे सर्वात important component आहे, जे की विंडो बेस्ड ॲप्लिकेशन आहे. ओके, AWT पण विंडो बेस्ड ॲप्लिकेशनच आहे, बट AWT इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओल्डर कंपोनंट्स आहेत. ओके, आणि ते स्विंग हे ॲडव्हान्स आणि न्यू फीचर्स घेऊन काही कंपोनंट्स बिल्ड केलेले आहेत, विच आर फ्लेक्झिबल फॉर युजर इंटरफेस. Okay, some are the features of swing component. Firstly, it is lightweight. Okay, due to its lightweight, not like AWT, it is lightweight, it is it can be easily and faster than AWT component. It is not platform independent, as AWT was dependent on only JDK and all, but it's the swing is not platform independent. It can run on any OS. The behavior and appearance does not matter. Okay, the behavior and appearance would be the same, but it is not platform independent. It is platform independent, not like AWT. Okay, then we have rich component set. So we have some complex components and advanced components over here. The basic components such as button, label, text field, these are all also there, but including the starting letter with J. Okay, and last is customizable. Customizable is like user can change the components height, weight, size, color, appearance according to him. Okay, developer can change the look easily before presenting the particular component. So हे सगळे जे आहेत हे सगळे आहेत फीचर्स. ओके, जसे AWTचे काही फीचर्स आहेत तसेच स्विंगचेही काही फीचर्स आहेत. हे तुम्हाला 2 मार्कासाठी MSBTच्या पेपरमध्ये येऊ शकतं. ओके, नाव वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉईंट, विच इज AWT अँड स्विंग. डिफरन्स काय आहे मग स्विंग आणि AWTचं? तर स्विंग हा OS इंडिपेंडंट आहे. ओके, म्हणजे त्याला फरक नाही पडत की तो लिनक्स का विंडोजमध्ये रन होतोय, but AWT is OS dependent. Okay, it will be dependent on appearance and behavior. Swing हे lightweight आहे, AWT हे heavy weight आहे. Complex components AWT मध्ये आहेत. ओके, स्विंगमध्ये बेस ऑन राईट वन्स यूज एनिवेअर, म्हणजे स्विंगमध्ये तुम्ही एकदाच प्रोग्राम लिहिला आणि तो कुठेही यूज केला तरी काही फरक पडत नाही, बट AWT मध्ये तसं नाही आहे, ते कन्सिस्टंट नाही आहे. स्विंग फील अँड लुक बेटर. ओके, फील आणि त्याचा लुक दोन्ही येतो, राईट. AWT मध्ये चेंज बिहेवियर ड्यू टू OS. ओके, म्हणजे आता समजा तर तुम्ही विंडोजवर रन करत असाल JDK किंवा मग AWT कंपोनंट्स त्याच्यावर जर रन करत असाल तर त्याचं अपीरियन्स वेगळं दिसू शकतं. ओके, तसंच स्विंगचं नाही आहे, फील आणि लुक तसंच राहतो, सेमच राहतो कुठल्या पण तुम्ही OSवर रन केलं तरी. त्याच्यानंतर स्विंगचं जे ऑब्जेक्ट आहेत ते रिच आहे आणि AWTचं लेस आहे अकॉर्डिंग टू स्विंग.
This is the basic difference between Swing and AWT. We also have some important point which will be given in your notes. I will do provide notes on Telegram link, so do see and join the Telegram link also. Next we have 4.4 swing component. ओके, सो आत्ता आपण स्विंग काय बघितलं, स्विंग आणि AWTचं डिफरन्स बघितलं. बट स्विंग कंपोनंट्स नक्की काय, तर ते आहेत ग्राफिकल युजर इंटरफेसला रिप्रेझेंट करत आहे. ग्राफिकल युजर इंटरफेस म्हणजे काय की युजर त्या कंपोनंटसोबत इंटरफेस करू शकतं. लाईक काही इव्हेंट अकर करू शकतं किंवा त्याला रिप्लेस करू शकतं, मॉडिफाय करू शकतं, राईट. ते सगळ्या गोष्टी आहेत. ऑल्सो द स्विंग कंपोनंट स्टार्ट्स विथ द लेटर जे. लाईक लेबल असेल, टेक्स्ट फील्ड असेल, बटन असेल तर त्याच्या पुढे आपण जे लावणार आहे ड्यू टू जावा फाउंडेशन क्लासेस. ओके, तर त्यांनी ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी स्विंग कंपोनंट रिप्रेझेंट करण्यासाठी त्यांनी जे हा लेटर रिप्रेझेंट केलेला आहे. ओके, ऑल्सो आपण आयकॉन्स, इमेज, शॉर्ट इमेज आपण तिथं प्रिंट करू शकतो, डिस्प्ले करू शकतो. तर आपण काही बेसिक स्विंग कंपोनंट्स बघू, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे टेक्स्ट फील्ड. ओके, टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड म्हणजे एक नॉर्मल आपला बॉक्स ज्याच्यामध्ये मिनिमम कॅरेक्टर्स आपण प्लेस करू शकतो. त्यानंतर आहे जे कॉम्बो बॉक्स. जे कॉम्बो बॉक्स म्हणजे काय, आता आपण आजच तो प्रोग्राम बघणार आहे. एक ड्रॉप डाऊन लिस्ट असते. ओके, त्या ॲरो, एक बॉक्स असतो, त्या बॉक्समध्ये तुम्ही बघितलं असेल की एक छोटंसं ॲरो असतो, ड्रॉप डाऊन ॲरो. त्यावर आपण क्लिक केलं की खाली आपल्याला ऑप्शन्स येतात. ओके, दॅट इज नथिंग बट कॉम्बो बॉक्स. बटन की जेव्हा पण आपण त्याच्यावर क्लिक करू किंवा इट इज क्लिकेबल अँड ट्रिगर्ड, त्याला क्लिक करून काही ॲक्शन घडू शकते, दॅट इज बटन कंपोनंट. checkbox, a small square box which can be marked and unmarked whenever user will be required. We can select multiple checkbox at a time. Then we have radio button. It is similar as checkbox. We can uncheck and check that radio button, but we can't select multiple option. We have to select only one option. मग ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक्झाम्पल मेल फिमेल तुम्ही भरपूर गुगल फॉर्म भरले असतील ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन आला असेल मेल फिमेल अँड अदर. त्याच्यामध्ये ते एक सर्कल असतं आणि त्या सर्कलमध्ये आपण सिलेक्ट केलं की ते सिलेक्ट होतं किंवा मग नाही केलं तर ते अनसिलेक्ट होतं. ओके, दॅट इज नथिंग बट रेडिओ बटन. ओके, आपण पाहिलं होतं मागच्या प्रोग्राममध्ये जावा AWTच्या प्रोग्राममध्ये रेडिओ बटन, चेकबॉक्स वगैरे. फक्त कॉम्बो बॉक्स इज न्यू थिंग फॉर यू. येस, त्यानंतर वी हॅव सम ॲडव्हान्स कंपोनंट ऑल्सो. मग व्हॉट आर सम ॲडव्हान्स कंपोनंट, how to handle that complex data or layout. Okay, so we need to handle that complex layout and component, so we are using some advanced component. First is tabbed panel. Tabbed panel म्हणजे काय की एक पॅनल टाईप असतं ते, राईट. जसं तुमचं जे एक विंडो आहे पर्टिक्युलर, त्या विंडोवर एक एक टॅब असतो. जर तुम्हाला ह्या टॅबवर जायचं तर तुम्ही त्या टॅबवर क्लिक करू शकता, दुसऱ्या टॅबवर जायचं तर तुम्ही त्या दुसऱ्या टॅबवर क्लिक करू शकता. दॅट इज टॅब पॅनल. देन वी हॅव स्क्रोल पॅनल. स्क्रोल पॅनल जे साईडला बॉर्डर्स असतात, राईट. आपण ते इझिली मुवेबल आहेत, ते पुढे मागं करू शकतो आपण. त्यावर आपली स्क्रीन विजिबल होऊ शकते टू डिस्प्ले अ लार्ज एरिया ऑफ स्क्रीन एरिया. जे ट्री इज नथिंग बट अ ट्री लाईक स्ट्रक्चर. ओके, जे ट्री एक असं म्हणजे जसं आपलं ट्री लाईक स्ट्रक्चर आहे, तुम्ही DSUमध्ये पाहिलं असेल, एक हेरार्की फॉलो करतं फ्रॉम रूट टू लीफ नोड्स, राईट. तर जे रूट असतं ते वरती असतं आणि त्याच्यानंतर खाली सब रूट्स असतात किंवा सब रूट्सच्या खाली लीफ नोड्स असतात. तर आपले काही फोल्डर्स, फाईल्स असतात जे आपल्याला डिस्प्ले करायचे असतात, तर ते आपण जे ट्री यूज करून करू शकतो. जे टेबलमध्ये नॉर्मल रो अँड कॉलम्सचा एक टेबल असणार. जे प्रोग्रेस बार इज नथिंग बट अ इंडिकेटर टू शो हाऊ मच टास्क हॅज बीन डन. आपण जेव्हा पण डाउनलोड करतो तेव्हा आपल्याला खाली एक असं एक बॉक्स डिस्प्ले होतं, त्याच्यामध्ये दाखवलं जातं 20%, 30%, 40%. दॅट इज नथिंग बट जे प्रोग्रेस बार. अँड देन वी हॅव अ टूल टिप. जे अचानक एक स्मॉल पॉपअप विंडो होते ज्याच्यामध्ये एक माऊस असतो त्यावर आणि एक काहीतरी हिंट दिल्या जाते किंवा एक टिप दिल्या जाते छोटंसं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देण्यासाठी. दॅट इज नथिंग बट टूल टिप. ओके, आता हे आपण थोडंसं इमेजमध्ये पाहू. हे बघा, स्क्रोल पॅनल जसं मी बोलले होते, आपण
स्क्रोल करू शकतो, ॲडजस्ट करू शकतो आपली स्क्रीन जसं आपल्याला करायचं असेल तसं. टॅब पॅनलमध्ये आपण 1 2 3 असे भरपूर पॅनल्स क्रिएट करू शकतो आणि त्यावर आपण स्विच केलं तर आपले खालची त्यावरची फ्रेम आपल्याला डिस्प्ले होऊ शकते. जे प्रोग्रेस बार, येस, एक बॉक्स असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं किती % टास्क आपला झालेला आहे आणि किती % टास्क आपला राहिलेला आहे. नेक्स्ट असतं टूल टिप, जसं इथं दाखवल्या गेले एक आय किंवा क्वेश्चन मार्क असतो, काही गाईडलाईन्स दिलेल्या असतात. तर आपल्याला जर तसं आयकॉन आपल्याला पाहिजे असेल, तसं फीचर आपल्याला पाहिजे असेल तर वी कॅन यूज टूल टिप कंपोनंट. अँड लास्टली वी आर हॅव्हिंग जे ट्री, जसं मी तुम्हाला बोललो होतं. आता इथे एक फोल्डर आपल्याला दाखवलं आहे, त्या फोल्डरमध्ये काही फाईल्स दाखवल्यात, सब फाईल्स, राईट. हे एक ट्री लाईक स्ट्रक्चर असतं की तुम्ही पहिले एक फोल्डर ओपन करणार, त्या फोल्डरमध्ये 2 फोल्डर ओपन होणार आणि त्या 2 फोल्डरच्या आतमध्ये काही त्याचे फाईल्स कंटेन असणार. दॅट इज नथिंग बट जे ट्री. टेबल इज नथिंग बट अ टेबल फॉर्मॅट असणार ज्याच्यामध्ये रोज असणार आणि कॉलम्स असणार. ओके, तर हे आपण यूज करू शकतो, हे आपण फॉर्म करू शकतो युझिंग अ स्विंग कंपोनंट्स. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी व्हॉट इज कॉम्बो बॉक्सचा एक प्रोग्राम आपण बघून घेऊ. ओके, आता इकडेच आपण कॉम्बो बॉक्सचा प्रोग्राम ओपन करून ठेवलेला आहे. आता येस, आता आपण प्रिव्हियसली काय करायचो, आपण AWTचे हे करायचो, राईट, प्रोग्राम्स रन करायचो. सो आपण import java.awt.star घ्यायचो. इथे आपण AWT पण घ्यायचं आहे आणि स्विंग पण घ्यायचं आहे. पण मग स्विंगचं पॅकेज कसं आहे, import java.x.swing.star सेमिकोलन असं आपलं पॅकेज नेम आहे स्विंगचं आणि AWTचं. AWTचं काय आहे, .flow लेआउट दिलेलं आहे. बाय डिफॉल्ट तुम्ही लेआउट्स पण तिथे टाकू शकता क्लास नेमच्या ऐवजी. देन वी हॅव पब्लिक क्लास प्रॅक्टिकल नंबर 18, तो आपण क्लास नेम दिला आहे. कमांड लाईन आर्ग्युमेंट आपण इन्सर्ट केली आहे. नेक्स्ट स्विंग युटिलिटीज डॉट इनवोक लेटर क्रिएट अँड शो GUI. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये तो बॉक्स तुम्हाला मी आउटपुटच रन करून दाखवते, म्हणजे सायमल्टेनियसली आपण दोन्ही गोष्टी करू शकतो. तुम्हाला मी दाखवते 2 मिनटं. CMD जावा सी स्पेस तुमच्या प्रॅक्टिकलचं फाईलचं नाव .java, येस, रन झाला आहे. देन वी हॅव जावा स्पेस येस, ते बघा कोपऱ्यात तिकडे आलेलं आहे. येस, थोडं मोठं करते म्हणजे इझिली ते डिस्प्ले होईल. येस, आता ह्याच्यामध्ये हे एक GUI डिस्प्ले होतोय जे क्रिएट अँड शो होतंय. ओके, सो हे तुम्हाला यूज करायचं आहे. इट इज अ स्विंग युटिलिटी विच विल बी इनवोक लेटर. त्याला असं क्लिक केलं की खाली ऑप्शन्स येत आहेत, राईट. दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ कॉम्बो बॉक्स. ओके, मग आपण एक मेथड क्रिएट केलेली प्रायव्हेट स्टॅटिक व्हॉइड क्रिएट अँड शो GUI नावाची. त्याच्यामध्ये मग आपण पहिलं फ्रेम क्रिएट केली आहे, जे फ्रेम. ओके, आता आपण स्विंग कंपोनंट करतो म्हणजे जे फ्रेम, F इज इक्वल्स टू न्यू फ्रेम. वरती आपल्याला जे टायटल द्यायचं ते आपण फ्रेममध्येच देऊ शकतो. इकडे F.set डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, म्हणजे आता हे असं क्लिक केलं की ते क्लोज पण व्हायला पाहिजे, असं क्लिक केलं की ते ओपन पण व्हायला पाहिजे. हे कसं आपण होणार, क्लोज कसं होणार, तर बाय युझिंग दिस पर्टिक्युलर लाईन ऑफ कोड विच इज F.set डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन java_frame.exit ऑन क्लोज. ओके, ह्याच्यावर क्लोज केलं की आपण ते क्लोज होऊ शकतं. ओके, हे ओके. नेक्स्ट आहे सेट साईज, आपण घेतली आहे 300,150 किंवा तुम्ही 400 घेऊ शकता. त्याचा लेआउट आपण सेट केला आहे, फ्लो लेआउट. स्ट्रिंग आयटम्स जसं आपण इंटमध्ये घेतो तसं आपण इकडे ॲरेमध्ये घेतो, तसं आपण इकडे काय केलेलं आहे, ॲरेमध्येच घेतलेलं आहे. सगळे आपण लिस्ट ऑफ आयटम्स टाकलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर जे कॉम्बो बॉक्सचा आपण सिंटॅक्स घेतला आहे, जे कॉम्बो स्ट्रिंग कॉम्बो इज इक्वल्स टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स आयटम्स. कॉम्बो नावाचा आपण काय केलेलं आहे, तिथे ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे आणि तो ऑब्जेक्ट आपण ॲड केला आहे फ्रेममध्ये. F.add कॉम्बो बॉक्स F.set visible true. आणि तेव्हा आपलं हे झालेलं आहे, डिस्प्ले झालेलं आहे, राईट. बिकॉज आता हा व्हिडिओ लेंदी जाईल, सो JTreeचा जो प्रोग्राम आहे तो मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन करेल. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, डू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब द चॅनल. ऑल्सो कमेंट इफ यू नीड एनिथिंग अँड जॉईन द टेलिग्राम लिंक. ओके, thank you.